बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम FM 99.4 पंजाब रंग ते रंग जिंदगी दे ते रंग दे नाल खुशबू होवे ते क्या ही बात है। ते तुहाडा प्रोग्राम खुशबू तुहाडा दोस्त तुहाडा होस्ट राशिद हिजाजी तुहाडे वास्ते तुहाडी खिदमत च खुशबू लैके हाज़र। और अज सच्ची गल है ये जिहड़ी साडी शख्सियत है ना वो भी बस ऐं समझो कि जिवें प्रोग्राम का खुशबू है ना तो उन्होंने शख्सियत भी बस मोहतर शख्सियत है। और वो खुशबू है अदब दी, शायरी दी, लफ्स और हर्फ दे तकद्दुस दी। बड़ा मारूफ नाम, बड़ा इज्जत वाला नाम। और मैं बड़े इज्जत और एहतराम दे नाल अपनी अज दी गेस्ट मोहतरमा रफत वहीद नू वेलकम करदा है। जी आया नू। शुक्रिया। अच्छा, मेरे सुनने वाले भी और बहुत सारे सोचते होंगे रफत क्यों किया, रिफत क्यों नहीं किया। तो असी जरा भुलेखा पहले ही कढ़ लीए। आम तौर पर साडे कल्चर विच खवातीन दे जिहड़े नाम होंदे रफत नूं रिफत किया जाता है। तो हुणे मैं प्रोग्राम तो पहले डिस्कस भी कर रहा था और मैं अपना भी एक तजुर्बा शेयर कर देवां रफत तुहाडे नाल कि मेरे कज़न दी बेटियां ने दो, एक दा नाम इफत एक दा नाम रफत। अच्छा, लेकिन वो घर च ना इफत रिफत ही चलता है। और मेरा ख्याल है हम काफिया बनाने वास्ते ना इफत नाल रिफत वो चलाता है। एक्चुअली लफ्ज जरा ना और रफत है, रफा नाला का जिक्र। यानी ये देखो ये किदा देखा जाए तो अजमत वाला ना है, सर बुलंद ना जरा नाम बुलंद होवे रफअत ते रफअत वहीद जरा अदब च ना सर बुलंद जी बेशक। ते तुहानू जी आया नू बहुत शुक्रिया। मैं तुहाडा तारफ से करावांगा, नाल चलता रहेगा चूंकि माशाअल्लाह इन्नी वड्डी शख्सियत ने और इन्हां दा वसी तारफ है अदब की दुनिया च, शायरी की दुनिया च कि एक निशिस्त नहीं होगा, वो चलता रहेगा। ठीक है, लेकिन पहलों मैं चाहांगा चूंकि तुसी रफत शायरी की है उर्दू च भी पंजाबी च भी, बड़ी सोहनी गल है। तो साडा चूंकि प्रोग्राम पंजाबी दा तो मैं चाहांगा तुहाडे असी पंजाबी कलाम तो ज़्यादा असी इंजॉय करिए। इंजॉय का लफ्ज़ मैं क्या इंजॉय होंगे कि पूरी शख्सियत उस एक लुत्फ लै रही होंगी। हाँ जी, एक रस्मी तौर पर नहीं कल्बी तौर पर। दिल का ताल्लुक जरा ना अल्लाह कहता है, अल्लाह सोना कहता है कि मेरा मुकाम जरा ना वो दिल है। ठीक है ना। तो फिर अल्लाह जिथे रहिंदा है दिल दे विच ते उस दिल की कैफियत अल्लाह की तारीफ ना कर लीए, अल्लाह के सोने नबी की तारीफ ना कर लीए। तो फिर तुसी जरा सुनाओ हाँ अपना कलाम जिहदे च अल्लाह ते अल्लाह दे सोने की तारीफ होवे। तेरी मैं वादत दा प्रचार कर दी, तेरी मैं वादत दा प्रचार कर दी, तेरे नाल मौला बड़ा प्यार कर दी। खुदा कोई किधरे नहीं बाज तेरे, मैं झूठे खुदावां दा इनकार कर दी। वाह जी वाह, वाह वाह। है दुनिया भी तेरी ते उकबा भी तेरी, है दुनिया भी तेरी ते उकबा भी तेरी, मैं दिन रात इसे दा इकरार कर दी। तेरी कोई तखलीक जद भी मैं वेखा, तेरा चार सुई मैं दीदार कर दी। वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ते हजूर पाक दे जी इरशाद खादम कुल संसार नबीदा, खादम कुल संसार नबीदा, आशक ते हुबदार नबीदा। मंजर अख तू जान ना देवा, मंजर अख तू जान ना देवा, होवे जे दीदार नबीदा। अल्लाह नू भी ताई मनिया, कीता जद इकरार नबीदा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुछ भी रिफत होर ना मंगे, कुछ भी रिफत होर ना मंगे, लब्बे जे कर प्यार नबीदा। माशाअल्लाह। खादम कुल संसार नबीदा, आशक ते हुबदार नबीदा। माशाअल्लाह रफत जी तुसी ते एक कैफियत तारी करती। पंजाबी ज़बान ही मिठी है लेकिन वो जो अल्लाह का जिक्र हो रहा हो, अल्लाह के सोने नबी का जिक्र हो रहा हो और जिक्र कर रही हूँ अज की साड़ी मेहमान रफत वहीद। तो समझते साडा जरा प्रोग्राम है खुशबू, ये असल रूहानी खुशबू जी ना वो दाखिल हो चुकी है अल्लाह ते अल्लाह के नबी के सोने जिक्र दे नाल। जरा रफत जी तुसी अपना कलाम सुनाया तो हुण असी अपनी रफत जी साडा ना एक रवायत है इस प्रोग्राम की खुशबू की, असी आरफाना कलाम भी ना जी जी
ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੂਫੀਆਂ ਦਾ, ਸੂਫੀ ਸ਼ੋਰਾ ਦਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਸੂਫੀ ਸ਼ਾਇਰ ਪਸੰਦ ਨੇ? ਮੈਨੂੰ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਕਲਾਮ ਤੇ ਲਓ ਜੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਤਾਬਿਸ਼ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਦੋ ਜੀ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਖਾਂ ਜੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਲਾਮ। ਜੀ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਆਪਣੇ ਹੋਸਟ ਰਾਸ਼ਿਦ ਹਿਜਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਹੁਣੀਆਂ ਨੇ ਮੁਹਤਰਮਾ ਰਫਤ ਵਹੀਦ, ਬੜੀਆਂ ਮਾਰੂਫ ਸ਼ਾਇਰਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਉਰਦੂ ਦੀਆਂ ਵੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਫਤ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਚੂੰਕਿ ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਤੇ ਕਾਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰਾਬਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ 0519191521 ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਔਰ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਸੇਜ ਨੇ ਇਹ ਵਸੂਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਾਬ ਨਾਸਰ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਟਸਐਪ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲਓ, ਨੰਬਰ 0519291520 05192919520। ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲ ਨੰਬਰ ਤੇ ਵਸੂਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲਸ ਤਾਬਿਸ਼ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਫਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਰਫਤ ਬੜੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਪਰਮੰਨੀਆਂ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਾਂਗਾ ਨਾ ਤੇ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਇਲਾਕਾ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦੀਦਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਔਰ ਉਰਦੂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਪਜ਼ੀਰਾਈ ਹੁੰਦੀ ਬਕਾਇਦਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਪਜ਼ੀਰਾਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਦਬੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪਜ਼ੀਰਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਅਵਾਰਡ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੋ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚਾਰ ਨਹੀਂ, ਇੰਝ ਜਿਵੇਂ ਅਵਾਰਡਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਅਵਾਰਡਾਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਨ ਦਾ ਇਤਰਾਫ ਹੈ। ਔਰ ਫਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੂਨੇ ਜਿਗਰ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਖਿਆਲ ਇਨਸਾਨ ਦਾ, ਖਿਆਲ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸੋਚ, ਉਹਨ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੇ ਰਚਾਓ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਫਾਜ਼ ਦਾ ਰੰਗ ਦੇਣਾ। ਸਿਰਫ ਅਲਫਾਜ਼ ਦਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਔਜ਼ਾਨ ਔਰ ਪੈਮਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਰਦੀਫ ਕਾਫੀਆ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹਿਰਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ 2016 ਚ, ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ 7 ਵਰਿਆਂ ਪਹਿਲੋਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਦਾਰਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੁੱਕ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੁੱਕ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਾਪਦੇ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ, ਆਲਾ ਪਾਏ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਛਾਪਣ ਵਾਲਾ ਅਦਾਰਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਾ, ਕੌਮੀ ਅਦਾਰਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੁੱਕ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ। ਉਹਨਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਹਲੀਅਤ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਮੁਹਤਰਮਾ ਰਫਤ ਵਹੀਦ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ 7 ਵਰਿਆਂ ਪਹਿਲੋਂ 2016 ਚ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਛਾ ਰਫਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। 216 ਹੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਅਵਾਰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਲੇ ਕਲਮ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲਿਆ 2016 ਚ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮਸੈਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਚ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਇਹਦੇ ਲਾਹੌਰ ਚ ਵੀ ਔਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਗ੍ਹਾ ਚ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨੇ ਕੈਂਪਸ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤੇ ਕੌਮਸੈਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ 2016 ਚ। ਔਰ ਅਹਿਲੇ ਕਲਮ ਅਵਾਰਡ ਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਬਿਆਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਿਆ 2016 ਚ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਦਬੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ, ਗੁਜਰਾਤ ਚ, ਜਨਾਬ ਸ਼ਰੀਫ ਕੁੰਜਾਹੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾਂ ਨਾਲ ਮੌਸੂਮ ਅਵਾਰਡ ਹੈ ਸ਼ਰੀਫ ਕੁੰਜਾਹੀ ਅਵਾਰਡ ਗੁਜਰਾਤ। ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2016 ਚ ਮਿਲਿਆ। ਯਾਨੀ 1 2 3 4 5 ਅਵਾਰਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ 2016 ਚ। ਤੇ 5 ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦੇ ਦਈਏ 2016 ਦੀ। ਜੀ ਜੀ, ਮੁਬਾਰਕ। ਚਲੋ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਅਵਾਰਡ ਦੀ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸਾਨੂੰ
WhatsApp ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ 05192919521 ਇਹ WhatsApp ਨੰਬਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਬਿਆ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਪਿੰਡੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਰਾਸ਼ਿਦ ਹਿਜਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਲਾਮ, ਫੁੱਲ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਹੁਣੀਆਂ ਨੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਰਫਤ ਸਾਹਿਬਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਲਾਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਇਆ ਨਾ ਹਮਦ ਔਰ ਨਾਤ ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ ਔਰ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹੈ ਜੀ। ਰਫਤ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਬਿਆ ਨੂੰ? ਰਾਬਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦੀਦਗੀ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਨਵਾਜ਼ਿਸ਼। ਲਓ ਜੀ ਫਿਰ ਰਾਬਿਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਵਸਦੀਆਂ ਰਹੋ। ਮਲਕ ਅਬਦੁਲ ਵਹੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਿੰਡੀ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ WhatsApp ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੰਗਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਰ ਬੁੱਧ ਨੂੰ। ਜੀ ਹਾਂ, ਹਰ ਬੁੱਧ ਨੂੰ 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖੁਸ਼ਬੂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਦਾ। ਰਾਜਾ ਤਾਹਿਰ ਗਰੀਬਾਬਾਦ ਤੋਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ਾਇਰਾ ਆਈਆਂ ਨੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਰਾਜਾ ਤਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਰਾਜਾ ਜੀ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਪਠਵਾਰੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਪਠਵਾਰੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਰਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪਠਵਾਰੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਮਿਕਸ ਵੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਠਵਾਰੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਹਿਜੇ ਹੀ ਨੇ। ਪਠਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਨਾ, ਖਿੱਤਾ ਪਠਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਲਹਿਜੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਠਵਾਰੀ ਲਹਿਜਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਜਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਹਿਜੇ ਹੋਣ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਿੱਠੇ ਲਹਿਜੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣੀ ਹੈ ਰਫਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੁਣਾਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਾਮੇ ਸ਼ਾਇਰ ਬਜ਼ਬਾਨੇ ਸ਼ਾਇਰ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਗਜ਼ਲ ਤੇ ਚੰਦ ਅਸ਼ਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਜੀ। ਇਰਸ਼ਾਦ। ਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਨਕਸ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਆਈਆਂ, ਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਨਕਸ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਆਈਆਂ, ਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਨਕਸ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਆਈਆਂ, ਮੈਂ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਮੇ ਲਾ ਕੇ ਆਈਆਂ। ਵਾਹ। ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਸਦੀਆਂ ਤੂੰ, ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਸਦੀਆਂ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਇਸ਼ਕੇ ਨੂੰ ਸਾਹ ਤੇ ਚਾ ਕੇ ਆਈਆਂ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਾਓ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ। ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਸਦੀਆਂ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਇਸ਼ਕੇ ਨੂੰ ਸਾਹ ਤੇ ਚਾ ਕੇ ਆਈਆਂ। ਕਿੰਜ ਮਿਲਾਵਾਂ ਮੈਂ ਵੇਲੇ ਦੀ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਕਿੰਜ ਮਿਲਾਵਾਂ, ਕਿੰਜ ਮਿਲਾਵਾਂ ਮੈਂ ਵੇਲੇ ਦੀ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਵੇਲੇ ਦਾ ਇਤਬਾਰ ਖੜਾ ਕੇ ਆਈਆਂ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਤੇਰੇ ਵਾਦੇ ਪੱਬਾਂ ਪਾਰ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਵਾਦੇ ਪੱਬਾਂ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਵਾਦੇ ਪੱਬਾਂ ਪਾਰ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਕੰਧ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲੀਕਾਂ ਲਾ ਕੇ ਆਈਆਂ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਤੇਰੇ ਵਾਦੇ ਪੱਬਾਂ ਪਾਰ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਕੰਧ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲੀਕਾਂ ਲਾ ਕੇ ਆਈਆਂ। ਮਰ ਜਾਣੀ ਸੀ ਭੁੱਖੀ ਪਾਣੀ ਬਿਸਤਰ ਤੇ, ਮਰ ਜਾਣੀ ਸੀ ਭੁੱਖੀ ਪਾਣੀ ਬਿਸਤਰ ਤੇ, ਮੈਂ ਨੀਂਦਰ ਨੂੰ ਖਾਬ ਚਿਥਾ ਕੇ ਆਈਆਂ। ਮਰ ਜਾਣੀ ਸੀ ਭੁੱਖੀ ਪਾਣੀ ਬਿਸਤਰ ਤੇ, ਮੈਂ ਨੀਂਦਰ ਨੂੰ ਖਾਬ ਚਿਥਾ ਕੇ ਆਈਆਂ। ਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਨਕਸ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਆਈਆਂ, ਮੈਂ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਮੇ ਲਾ ਕੇ ਆਈਆਂ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ 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 ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਲੋ ਰਫਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੜੀ ਤਾਂਗ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੜਾ ਇਜ਼ਾਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਵਿਹੜੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤਾਰਫ ਆਪ ਕਰਾਓ। ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਤਾਰਫ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਮੁੱਢ ਤੋਂ। ਆਪਣੇ ਜ਼ਰਾ ਜਾਓ ਹਾਂ ਫਲੈਸ਼ਬੈਕ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਫੈਮਿਲੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਦੱਸੋ ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਕਿੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਬਚਪਨ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਤੁਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਅਸਲ ਨਾਂ ਤੇ ਰਿਫਤ ਸੁਲਤਾਨਾ ਹੈ ਤੇ ਅਦਬੀ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਰਿਫਤ ਵਹੀਦ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ।
ਤੇ ਬਚਪਨ ਦੱਸੋ, ਪੈਦਾ ਕਦੋਂ ਹੋਏ, ਮੇਰੀ ਕਿੱਥੇ? ਪੈਦਾਇਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਦਦਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਤੋਂ ਸਨ। ਬੱਟ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਜਿਹੜੇ ਨੋ ਇਧਰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗਾঁव ਹੈ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ, ਸਰਾਇਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਅੰਮੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਬਾਨ ਅਨ ਮਲਕ, ਅੱਬੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੱਟ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ 3 ਭੈਣਾਂ ਤੇ 2 ਭਰਾ ਮੇਰੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੈ? ਜੀ, ਮੈਂ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੋਈ ਇਲਾਕਾ ਤੇ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਮਹੱਲਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਧਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਹ گاؤں ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅੰਮੀ ਦਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਮਹੱਲੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਢੋਕ ਰੱਤੇ ਚ ਬਚਪਨ ਥੋੜਾ ਅੱਛਾ, ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡੀ ਵਾਲੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜੀ ਨਾ, ਜੀ, ਤੇ ਢੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਤਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਬਚਪਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਢੋਕ ਰੱਤੇ ਚ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਇਧਰ ਫਿਰ ਵਧਾਈ ਚ ਮੂਵ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਫਿਰ ਵਧਾਈ ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਹੀ। ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਬਚਪਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ। ਕੋਈ ਬਚਪਨ ਦੀ ਯਾਦਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ? ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਇਤਨੀਆਂ ਖਾਸ ਯਾਦਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਯਾਦ, ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਬੱਚਾ ਸੋ ਜਾਂ ਕਿ ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਗੁੰਮ ਬੜੀ ਸਮਝੋ? ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਬੜੀ ਸੰਜੀਦਾ, ਖਾਮੋਸ਼, ਅੱਛਾ। ਮਤਲਬ ਗੱਲਬਾਤ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਸਾਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਤੇ ਬਸ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਮੀ ਅੰਮੀ ਅਵਾਨ ਹੋਈ, ਅੱਬੂ ਬੱਟ ਹੋਏ, ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੱਟ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਵਾਨ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਬੱਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬੱਟ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਬੱਟ ਦੇ ਬੜੇ ਧੜਲੇ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਤੇ ਐ ਮਤਲਬ। ਮੈਂ ਬੱਟ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਵਾਲਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੱਲਾ ਕਣਾ ਵਾਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਵਾਲਦਾ ਤਰਫੋਂ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਸਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮਾਂ ਵੀ ਪਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਬਾ ਜੀ ਵੀ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀ? ਅੱਬੂ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅੱਬੂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਔਲਾਦ ਵੀ ਸਾਂ ਔਰ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਨ ਪਿਆਰ ਦਦਿਆਲ ਦਾ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਅੱਬੂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਡਲੀ ਸਾਂ। ਅੱਬੂ ਤੇ ਅੱਬੂ ਮਨ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਸਹੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਸਕੂਲਿੰਗ ਮੈਂ 7ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਪੜਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਦੱਸੋ ਸਕੂਲ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਹਾੜੇ ਗਏ ਸਕੂਲੇ, ਕਿਤੇ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਗਏ ਸੋ ਕਿ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਗਏ ਸੋ? ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਅੰਮੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਤੇ ਅੰਮੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿ ਰੋ ਕੇ ਗਏ ਸਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸਕੂਲ ਦਾ? ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਯਾਦ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ MC ਗਰਲਜ਼ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਨੰਬਰ 1 ਢੋਕਰਤੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉੱਥੇ ਪੜਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਵਧਾਈ ਆਏ ਤਾਂ ਬਰਕਤ ਅਲੀ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਸੀ, ਉਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ 7ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਲੀਮ ਛੋੜ ਕੇ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ। ਕਿੰਨੀ ਮੈਂ MA ਉਰਦੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਲੋ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬੜੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਆਨਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 7ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਚੋਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਖਤਮ ਕਰਤੀ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਚਲੋ ਅੱਬਾ ਜੀ ਅੰਮੀ ਜੀ ਚਲੋ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਕਿਉਂ ਸਕੂਲ ਕੋ ਛੱਡਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਸਾਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨੇ ਸਾਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਸਊਦੀਆ ਰਹਿਣ ਕਾਫੀ ਅਰਸਾ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਸਊਦੀਆ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਤੇ ਪੀਰ ਵਧਾਈ ਥਾਣਾ ਪੀਰ ਵਧਾਈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਊਦੀਆ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਆਏ ਸਨ ਵਾਪਸ? ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ 82 86 ਸਹੀ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪੀਰ ਵਧਾਈ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਈਸਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਬੇਹਰਮਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਪਕੜ ਕੇ ਤੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਿਲਾਫ ਵਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਫਿਰ ਅੱਬੂ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਕੂਲ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਅੰਮੀ ਘਰ ਬਿਠਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਾਹਿਰ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਬਿਸ਼ ਕਮਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਸਨ, ਉਸਤਾਦ ਸਨ,
ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੀ ਜ਼ਹੀਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਘਰ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह मैं पास हो गई। फिर उस तो बाद थोड़ा शौक सी आपे, फिर वो भी चले गए थू, ताबिश कमाल साहब भी चकवाल चले गए, वापस मूव हो गए। तो मैं फिर अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने जरिए अपनी तालीम मुकम्मल की थी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सच्ची गल है, बड़ी एक रोल मॉडल रफत की जी शख्सियत है ना, रोल मॉडल के तौर पर सामने आई है कि 7वीं जमात में स्कूल छड़ता लेकिन घर बैठ के तालीम नहीं छड़ी, असूल तालीम जरा ना वो टारगेट सामने रहा। और अज अपने उस्ताद नूं भी याद कर रही ने जिन्हां दी हौसला अफजाई की वजह तो इन्हां दी तालीम का सिलसिला चलता रहा। ताबिश कमाल साहब अगर तुसीं ये प्रोग्राम सुन रहे हो तो असीं तुहानूं सैल्यूट पेश करते हैं कि ताबिश कमाल साहब दी जात ते मेरे वास्ते मैं उन्हां नूं एक खिज़र दी हैसियत विच समझदी हां। माशाअल्लाह कि माशाअल्लाह, उन्हां मैनूं रास्ता दस्सिया। मेरी तालीम अगर वो ना होंदे तो शायद मैं ना ही तालीम मुकम्मल कर एग्जैक्टली सकती। अपने उस्ताद वास्ते खलाजत तहसीन पेश करना मैं समझदा ये भी एक मिसाली गल है। और उस्तादां दा एहसान ते देखिया जाए ना अगर ते उतारे नहीं जा सकदा। नहीं उतारे जा ਉਹ ਕਹ ਉਹ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈਗੀ ਰਫਤ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜੇ ਸਾਡਾ ਬਾਪ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ, जी ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੂਹਾਨੀ ਬਾਪ ਹੁੰਦਾ ਉਸਤਾਦ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਲੈ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਲੈ ਲਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮੁਕਾਮ ਮਿਲਿਆ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ जी ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਤਾਬਿਸ਼ ਕਮਾਲ ਦਾ, जी ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਸਤਾਦਾਂ ਵਾਸਤੇ, तमाम ਉਸਤਾਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਕਸਦ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲ 'ਚ ਹੀ ਹੋਣ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਰਫਤ, ਉਹ ਤਾਲੀਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਫਾਲੋ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਾ ਰੁਕੇ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਐਮਏ ਉਰਦੂ ਕੀਤਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤੇ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। अगले थोड़ा जिहा असीं सुन लीए, कोई कलाम सुन लीए, कोई नगमा सुन लीए, कोई गीत सुन लीए, साडे प्रोग्राम च नाल सिलसिला चलदा है। ते जिहड़े सानूं मैसेज आंदे ने वो भी मैं दोबारा नंबर दोहरा देना 051 92 91 521, ये WhatsApp के जरिए साडे नाल कमेंट्स हुंदे ने, सांझ पांदे ने। और कॉल्स 051 92 91 520। और ये जो साडा प्रोग्राम है ये इनू अच्छे अंदाज नाल पेश करने च मेरे स्टेशन डायरैक्टर जनाब नासिर अहमद साहब और साडे मेरे नाल बैठे ने प्रोड्यूसर जनाब ताबिश नकवी साहब और साडी टीम दे एक बहुत ही सरगर्म रुकन इमरान बेग साहब, इन्हां दी कंट्रीब्यूशन शामिल है। और मैं अपनी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करदा। ते तुसीं मैनूं दसो, हाँ तुहाडे कोल पुछ लईए कि किहड़ा कलाम तुसीं सुनना चाहोगे या पहलो ताबिश नूं कहने ताबिश साहब तुसीं अपनी मर्जी दा सुना दिओ। जी आया नूं असीं ते परतके आ गए हैं ते तुसीं ते उत्थे ही हो ना। हाँ जी सुन रहे हो ना प्रोग्राम साडा खुशबू अपने दोस्त अपने होस्ट राशिद हिजाजी दे नाल FM 99.4 पंजाब रंग ते रंग जिंदगी दे। अज साडे इस प्रोग्राम च एक बड़ी ही खूबसूरत शायरा पंजाबी दी भी ते उर्दू दी भी मोहतरमा रफत वहीद मौजूद ने, उन्हां नाल गलबात भी हो रही है, उन्हां दा असीं कलाम भी सुन रहे हैं और उन्हां दी पसंद दा कलाम भी सुन रहे हैं और गल्लां बातां भी उन्हां दी हो रही ने और गल्लां भी बड़ियां एक सच्चियां गल्लां ने और सच्चियां गल्लां ने। सच्ची गल है, कोई बनावट नहीं, कोई मसनूई गल नहीं, साफ सुथरियां गल्लां, जिंदगी दी हकीकतां। और जो जिंदगी दी गल्लां होंदियां ते ज़ाहिर है उहदे च जो कहंदे ने फुल भी होंदे ने कंडे भी होंदे ने, इसे दा नाम जिंदगी है ना। ते उन्हां दी जिहड़ी शायरी है वो भी एक हकीकत, सच्चाई, हर लफ्ज़ इंज जिवें सुच्चा मोती हुंदा और उहदी पहचान यही हुंदी है कि जदों उन्हां दी शायरी पढ़ो या शायरी सुनो ते डायरैक्ट दिल च उतरदी है, चूँकि दिलों कही गई होंगी है। कोई तसन्नो तो है ही नहीं, कोई बनावट तो है ही नहीं, फितरी अंदाज ना शायरी की थी और फितरी अंदाज ना अगे वध रही ने और अल्लाह पाक इज्जत भी बड़ी दे रहा है, पजीरा भी बड़ी हो रही है और लोग मन रहे ने। जिवें कहते ना एक सूरज जरा ना अपनी दलील आप होंदा, जो सूरज निकलता ना तलू होंदा तो दसन की लोड़ नहीं पैंदी कि सूरज निकल आया। ठीक है, इस तरह
ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਸ਼ਾਇਰੀ, ਚੰਗਾ ਅਦਬ, ਚੰਗੀ ਤਖਲੀਕ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਨ ਆਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਤਸਲੀਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਜਗ੍ਹਾ ਥੋੜਾ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਪਹੁੰਚਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਰਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਅਵਾਰਡ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, 2016 ਚ ਉਹਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ 2017 ਚੜਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਵਾਰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਸਭ ਅੱਲਾ ਦੀ ਅਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ। ਤੇ 2017 ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਾਨ ਤੋਂ ਕਮਾਲੇ ਫਨ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਔਰ ਜਨਾਬ ਇਹ ਹੁਣ ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁਲਤਾਨ ਚੋਂ ਕਮਾਲੇ ਫਨ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ 2017 ਚ ਖੁਸ਼ਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ, ਮੁਹਤਰਮਾ ਰਫਤ ਨਹੀਦ ਨੂੰ ਅਦਾ ਜਾਫਰੀ ਅਵਾਰਡ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਜਦੋਂ ਅਵਾਰਡ, ਪਹਿਲਾ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਕੀ ਜਨਾਬ ਦੇ ਕੀ ਤਸਰਾਤ ਸਨ, ਕੀ ਕੈਫੀਅਤ ਸੀ? पहला अवार्ड ही नेशनल बुक फाउंडेशन का, और बहुत बड़ा अवार्ड होता है माशाल्लाह। इतना बड़ा अवार्ड सी के बस बयान नहीं कर सकती उसकी खुशी। बड़ी खुशी हुई उस अवार्ड दी ते अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह दा बड़ा शुक्र है, शुक्र अदा नहीं। कभी जो ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ मैंने अवार्ड दी ਲੈਣਾ ਲੱਗਣਗੇ ਤੇ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਣਗੇ? जी नहीं सोचा सी इस तरह कि अल्लाह पाक मेरे ते इतनी करम नवाजी करेगा। ते अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह दा बड़ा करम है कि हर शहर इस पजीराई मिल रही है, हर शहर तो अवार्ड मिल रहे हैं। तो मैं अल्लाह ताला दा जितना शुक्र अदा करा काम है। अच्छा, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਮੌਜ਼ੂਆਤ ਕੀ ਨੇ, ਸਬਜੈਕਟ ਕੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ? मैं उर्दू और पंजाबी दोवां ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਜੀ। सिर्फ गजल ही कह रही सा ते पंजाबी च मैं कुछ नज़मां कहियां ने। अपने बेटे वास्ते, मेरा जवान बेटा फौत होया 3 साल पहले, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 3-4 ਨਜ਼ਮਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ WhatsApp ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਫੀਕ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਸੁਹਾਨ ਤੋਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਲਾਮ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਰਾਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਹਫਤਾ ਉਡੀਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੋੜ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਲਾਮ ਸੁਣੋ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਬੜੀ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੀ ਸਦਮਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੇਟੇ ਦੀ, ਜਵਾਨ ਬੇਟੇ ਦੀ ਮੌਤ। ਵਾਕਈ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਕੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਫੀਕ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣੋ ਕਿ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਵਾਸਤੇ, ਮਰਹੂਮ ਬੇਟੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨੇ। ਜੀ ਇਰਸ਼ਾਦ। ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਮ ਦਾ ਉਨਵਾਨ ਹੈ ਵੇਖ ਨੀ ਮਾਏ। ਵੇਖ ਨੀ ਮਾਏ। ਵੇਖ ਨੀ ਮਾਏ, ਮੇਰੀ ਰੱਬ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਗੁੰਨੀ, मैनू हथा नाल बनाया, कुन कह के फिर इस मिट्टी अंदर अपनी रूह सू फूकी, पहलू अपना हर एक चासू पूरा कीता, फिर मैं तेरी कुखे आया। 9 महीने तू मैनू चाया, फिर एक दिहाड़े इस धरती ते मेरा जन्म सी होया। मेरे जन्म दिहाड़े ते हर पासे सन खुशियां वसियां, एक एक करके सारे रिश्तेदार मेरे मैनू वेखण आए। नाल शरीयत मेरे कान विच एक मुलवाने बांग भी दिती, मेरा नां तू अब्दुल्ला रखिया, मैनू अपनी गुट्टी पाई। वेख नी माए, तू की जाने, तेरी हर खुशी ते मैं पानी फेर गया वां। तेरे सारे अरमान दिले दे तेरे सामे साड़ गया वां। वेख नी माए, मैंने ही अपनी किस्मत लिखी, जो लिखिया सी रब अकबर ने तेरे सामे भुगत गया वां। मैं नहीं हरिया मुश्किल कोलूं, मुश्किल आपे हर गई है। मैं नज़म मुकम्मल करने तो पहले दस दियां कि मेरा ये बेटा जड़ा ये माजूर सी ते 23 साल दा होके ते फौत होया।
ਸਕੂਨ ਦਵੇ, ਸਬਰ ਦਵੇ, ਅੱਲਾ ਕੋ ਦੁਆ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ ਅੱਲਾਹ ਮਾ ਸਾਬਰੀਨ, ਕਿ ਅੱਲਾ ਸਬਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਂ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇੰਨੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ, ਉਹ ਤੇ ਜੰਨਤ ਦਾ ਫੁੱਲ ਸੀ, ਜੰਨਤ 'ਚ ਖਿਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਵਜੂਦ ਹੀ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਇਰੀ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਦਾ ਬੇਟੇ ਵਾਸਤੇ ਇਜ਼ਹਾਰ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਤਾਬਸ਼ ਹੀ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਆਖਾਂ। ਲੋ ਜੀ ਸੁਣੋ ਰਫਲ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਆਪਣੇ ਹੋਸਟ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਰਾਸ਼ਿਦ ਹਿਜਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, FM 99.4 ਪੰਜਾਬ ਰੰਗ ਤੇ ਰੰਗ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮੇ ਕੁਦਰਤ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੁਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਈਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਦੋਂ ਬੇਟਾ ਜੁਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਬਦੀ ਜੁਦਾਈ, ਤੇ ਮਾਂ ਕੀ ਫੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਰਾ ਨੇ ਮੁਹਤਰਮਾ ਰਫਤ ਵਹੀਦ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰਦਾਤ ਗੁਜ਼ਰੀ। ਜਵਾਨ ਬੇਟਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਗਿਆ 22-23 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁੰਤਕਿਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਲਾਮ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਤੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਚਾਹਾਂਗਾ ਰਫਤ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸੋ, ਮੈਂ ਮਜ਼ੀਦ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ, ਅੱਵਲ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਜ਼ਮ ਜਿਹੜੀ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜੀ ਨਜ਼ਮ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ 'ਚ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਰੁਖ ਚਲੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਲਾਮ ਸੁਣ ਰਹੇ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਕੈਫੀਅਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਸੇ ਕੈਫੀਅਤ ਦੇ ਜ਼ੇਰੇ ਅਸਰ ਮੈਂ ਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਰਫਤ ਜ਼ਰਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼। ਨਜ਼ਮ ਸੀ ਵੇਖ ਨੀ ਮਾਏ। ਹਾਂ, ਵੇਖ ਨੀ ਮਾਏ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਅਬ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਵੇਖ ਨੀ ਮਾਏ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਲਿਖੀ, ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਰੱਬ ਅਕਬਰ ਨੇ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭੁਗਤ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਰਿਆ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੋਲੋਂ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਪੇ ਹਾਰ ਗਈ ਏ। ਦਸ ਖਾਂ ਮਾਏ, ਕੀ ਮੈਂ ਤੈਥੂ ਸ਼ੈ ਕੋਈ ਮੰਗੀ, ਕੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਔਖੇ ਦਿੱਤੀ, ਕੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸੱਦਰ ਪਾਲੀ, ਕੀ ਮੈਂ ਪੀਂਗ ਹੁਲਾਰੇ ਮੰਗੇ, ਕੀ ਮੈਂ ਪਿਓ ਦੀ ਕੰਢ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਕੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹਾਰ ਦਵਾਈ, ਕੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜ਼ਾਨੇ ਕੀਤਾ। ਤੇਰਾ ਚੰਗਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਾਹ ਨੇ ਲੈ, ਵੇਖ ਨੀ ਮਾਏ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨਾ ਜਿੰਨੇ ਤੀਕ ਹਯਾਤੀ ਰਹੀਏ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇ, ਹਰ ਦਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਏ, ਸ਼ਾਲਾ ਮੇਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਟਲ ਜਾਏ। ਪਰ ਸੀ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਲੇਖ ਚ ਮੇਰੇ, ਉਹਦੀ ਤੈਨੂੰ ਸੁਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਹੋਣੀ ਇੰਜ ਦਾ ਹੋਣ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੈਥੂ ਖੋ ਲਿਆ ਸੂ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਂ ਆਇਆ ਮਾਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਸ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਤੇਰੀ ਸੁੰਜੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਛੱਡ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਗਰੂ ਮਾਏ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਤੂੰ ਕੰਮ ਏ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਲਈ ਖੈਰਾਂ, ਰੋਜ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਮੰਗੀ। ਵੇਖ ਨੀ ਮਾਏ, ਮੇਰਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਏ ਵਾਦਾ, ਰੋਜ਼ ਹਸ਼ਰ ਦੇ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾਸਾਂ, ਤੇਰੀ ਸੁੰਜੀ ਬਾਹ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰ ਨੂੰ ਧਰ ਕੇ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦਰ ਸੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਵੇਖ ਨੀ ਮਾਏ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਰਫਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਦਿਲਸੋਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਬੇਟੇ ਦੀ ਜਿਸ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਇਹ ਕਲਾਮ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਸੁਣਾਇਆ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੈਫੀਅਤ ਆ ਰਹੀ ਹੋਗੀ। ਔਰ ਮਮਤਾ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਜਜ਼ਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਾ ਸ਼ੁਬਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਜੁਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੁੱਤਰ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੰਗ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ, ਬਲਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਕੀਦਤ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰਚਾਓ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਫੀਲਿੰਗਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਅਮਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਰ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ,
ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮਰਹੂਮ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਦਰਜਾਤ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਲੋ ਚਲੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਮੁਕਰਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕਾਲਸ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਰਊਫ ਹੋਣਾ ਨੇ, ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਿੰਡੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਾਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਊਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਰਊਫ? ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰਊਫ ਸਾਹਿਬ, ਸੰਜੀਦਗੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਅਹਿਮਦ ਹੁਸੈਨ ਕਾਜ਼ੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਤੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ E7 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਿੱਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਰੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਪਿੰਡੀ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਹਿਮਦ ਹੁਸੈਨ ਕਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਡਰੈਸ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਰੰਗ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ। ਚੌਧਰੀ ਮੋਹਸਨ ਅਲੀ, ਕੈਸਰ ਅਵਾਨ ਤੇ ਰਾਜਾ ਮਜ਼ਰ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ CDA ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਮ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਮ। ਬੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਨਾਦੀਆ ਕੌਸਰ, ਪਿੰਡ ਕਾਕ ਚੌਧਰੀਆਂ ਅਟਕ, ਨਾਦੀਆ ਕੌਸਰ, ਪਿੰਡ ਕਾਕ ਚੌਧਰੀਆਂ ਅਟਕ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ WhatsApp ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਕਾਬਲੇ ਕਦਰ ਨੇ, ਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਰਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸਲਾਮ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ। ਨਾਦੀਆ ਕੌਸਰ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਾਦੀਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਦੀਆ ਕੌਸਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਦਾ। ਰਾਜਾ ਸ਼ਰਜੀਲ ਨੇ ਵੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਰਾਜਾ ਸ਼ਰਜੀਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮਰੀ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ WhatsApp ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ। ਰਫਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ। ਰਫਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮੌਜ਼ੂਆਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜ਼ੂ ਹੈ ਤੇ ਕਲਬੀ ਕੈਫੀਅਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਰ ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੈਫੀਅਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸਰ ਕਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਖਿਆਲਾਤ, ਉਹਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ, ਉਹੀ ਫਿਰ ਸਫੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਹਰਫ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਮੌਜ਼ੂਆਤ ਕੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ? ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਰੀ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਜ਼ਲ ਹੀ ਕਹੀ ਹੈ, ਉਰਦੂ 'ਚ ਵੀ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਮੌਜ਼ੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਜੀਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸੰਜੀਦਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਨੀ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਗਜ਼ਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਥੋੜਾ ਸੰਜੀਦਗੀ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਹਟ ਕੇ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਮੂਡ ਅਗਰ ਬਣ ਜਾਏ ਕੋਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜੀ ਲਿਖ ਲੈਣੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਚਲੋ ਪਹਿਲਾ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਸ਼ਾਇਰਾ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਰ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਸਮਝ ਲਓ ਕੋਈ ਚੋਂ ਰੂਹਾਨੀ ਗ਼ਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੀ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਸਾਮੀਨ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਔਰ ਦਾਦ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਰ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਇੱਕ ਮਿਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਪੜਿਆ ਸੀ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਪੜਿਆ ਸੀ 2004 ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਸੁਣਾਓ ਸਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀ। ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਗਈ ਸਾਂ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ 'ਚ, ਮਕਤਦਰਾ ਕੌਮੀ ਜ਼ਬਾਨ ਉਰਦੂ 'ਚ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਰਦੂ ਦਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਸੀ। 2004 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, 19 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ, 19 ਵਰੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨੌਜਵਾਨ। ਜੀ ਜੀ, ਉਰਦੂ ਦਾ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਰਦੂ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਇਆ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ। ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਾ ਤਜਰਬਾ ਹੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ? ਕੋਈ ਇਹ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਗਾਣਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ PR ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਬਸ ਮੈਂ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਭੇਜਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੋਕ ਮਨ ਜਾਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਦਾਵਤਾਂ ਵੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗਜ਼ਲ ਛਪੀ ਸੀ, ਨਜ਼ਮ ਛਪੀ ਸੀ? ਜੀ, ਗਜ਼ਲ ਛਪੀ ਸੀ ਜੀ, ਨਵਾਇਰਕ ਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਖਬਾਰ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ। ਜੀ ਜੀ।
ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਛਪੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲਸਿਲਾ मैं फिर थोड़ा हौसला हो गया कि मैं इस काबिल हाँ कि मेरी गजल जो है वो छप जाए किसी अखबार में, तो खास तौर पे इतना बड़ा अखबार सी सही। नवाए बाग, तो पहली गजल ही उसी छपी, तो फिर थोड़ा हौसला बढ़ गया, तो फिर बाकी अखबारां च भी भेजनियां शुरू कीतियां ते छपन लग गई अल्हम्दुलिल्लाह, तो फिर मुशायरा च भी आन जान शुरू हो गया। ਅੱਛਾ ਜੋ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਮੁਕਤਦਰ ਦਾ ਸੀ जी मुक्तदरा कौमी ज़बान, ਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ 'ਚ जी इस्लामाबाद, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ 'ਚ ਗਏ ਸੋ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਾ ਨਾ जी जी ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੋਰਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਫੇਰ ਹੁੰਦਾ। नहीं ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ आजकल- ਰੈਫਰੈਂਸ ਕੀ ਬਣਿਆ ਸੀ? नहीं नहीं मेरा कोई रेफरेंस नहीं थी, बस इस तरह है कि कोई भी अदबी तंजीम आजकल तो बढ़िया अदबी तंजीमन जड़ियां पिंडी ਹਾਂ, इस्लामाबाद ਉਹ ਤੇ ਹੈ की, तो ਨਾ, ਮੈਂ मुख्तलिफ ਸਰਕਾਰੀ शहर- ਵੱਡੇ हाँ। ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ जी ਰਿਹਾ जी, ਨਾ, ਉੱਥੇ तो ਉਹਨਾਂ एक ਦੀ तंजीम ਪਹੁੰਚ- नहीं करवाया सी मुशायरा, ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। तंजीम दी तरफों मुशायरा सी अच्छा। ते उन्हें दावत दित्ती सी। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਖੁਦ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ, ਮੁਲਤਾਨ 'ਚ, ਸਰਗੋਦੇ 'ਚ, ਲਾਹੌਰ 'ਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਮਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਵਾਲੇ? कोई कुछ कुछ तो दे देने, कोई लोग देने, कोई नहीं देंगे, ਫਿਰ ਸ਼ੌਕ शौक शौक पहुंचा शौक- देने, शौक भी- शौक भी चले जाने। ਸ਼ੌਕ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੇ ਆਪਣਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਤਖਲੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਖਲੀਕ ਇੰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਔਲਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। जी बिल्कुल ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਵੇਂ ਔਲਾਦ ਪਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਤਖਲੀਕ ਵੀ ਪਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਇੱਕ ਫਿਤਰੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਕਲਾਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਇਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਰ ਪਸੰਦ ਹੈ? अगर उर्दू अदब विच वेख्या जाए तो जॉन एलियाफ, फैज़ अहमद फैज़, अदा जाफरी, मजीद अमजद, ये बड़े बड़े नाम ने, अच्छा कलाम है, अच्छी शायरी है। तो अज के दौर विच अगर देखा जाए तो अज भी इफ्तिखार आरफ साहब हैं, जलील आली साहब हैं, नसीम सार साहब हैं, कयूम ताहिर साहब हैं, मतलब काफी ਇਹ सीनियर, ਸਾਰੇ डॉक्टर ਤੁਸੀਂ फरहत अब्बास, ਸਾਰੇ उर्दू ਦੇ शायर जी ਦੱਸਦੇ ਨੇ? उर्दू के शायर, पंजाबी के शायरां विच अगर देखा जाए तो पहले ਜਿਹੜੇ सन ਉਹ मियां मोहम्मद बख्श, और आज अगर देखो आज दे दौर च आज दे दौर पंजाबी विच अगर पंजाबी अगर देखा जाए तो सब तो पहला खवातीन दा अगर मैं जिक्र करा तो डॉक्टर सुगरा सदफ, अच्छा, ठीक है। पंजाबी दी शायरा भी बहुत बड़े ते काम भी बड़े अच्छे कारण पंजाबी दे हवाले नाल। ठीक है। ते इसी तरह गुजरात दे अफजल राज साहब हैं, साहिवाल विच मुश्ताक आदिल साहब हैं, ते गुजरात विच एक और ना है जिहड़ा आजकल बड़े काम कर रहा है पंजाबी जुबान दे हवाले दा, अली अहमद गुजराती साहब, ते काफी काम ਕਰਨ ਉਸ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਉਸ ਤਰਬੀਜ ਅੱਛਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਗਮੇ, ਜੀ ਚੂੰਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹਸੀਅਤ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋ, ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਗਮਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣਾ, ਜੋ ਵੀ ਨਾਂ ਦੇ ਲਵੋ, ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਪਸੰਦ ਜੇ? काफी ज्यादा पसंद है, लेकिन सब तो अच्छा जड़ा लगता है वो ए पुत्र हटाते नहीं विकते। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਜੀ, ਦਈਏ ਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੀ, ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ। ਲਓ ਜੀ, ਤਾਬਿਸ਼ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਾਓ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ, ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਹਟਾਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਜੀ ਰਫਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਹੱਟਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਨੂਰਜਹਾਂ ਨੇ ਗਾਇਆ ਜੀ। ਔਰ ਸਨ 65 ਚ ਗਾਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਕਿਆ ਕੈਫੀਅਤ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਮਾਸ ਮੈਂ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ, ਇੰਜੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜਾਹਿਦ ਨੇ, ਗਾਜ਼ੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਜ ਤਹਿਸੀਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਹੱਟਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ ਪਰਤ ਕੇ ਆ ਗਏ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਨਾ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡਾ ਖੁਸ਼ਬੂ ਰਾਸ਼ਿਦ ਹਿਜਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰ ਬੁੱਧ ਨੂੰ 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ 99.4 ਪੰਜਾਬ ਰੰਗ ਤੇ ਰੰਗ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣੀਆਂ ਨੇ ਰਫਤ ਵਹੀਦ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਉਰਦੂ ਦੀਆਂ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਚੂੰਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਰਦੂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਰਦੂ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀਆਂ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਨਾਂ ਤੇ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜੀ ਕਿਤਾਬਾਂ? मेरी उर्दू की किताब समंदर इस्तारा है, 2015 छाया हुई, तो इसका दूसरा एडिशन जो 2017 छाया होया। पंजाबी की पहली किताब जी है अखरां पीड़ां पोइयां, ये 2020 छाया हुई दिसंबर,
ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਅਗਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੂਲੀ ਟੰਗਿਆ ਸੂਰਜ, ਤੇ ਉਰਦੂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਆ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਏਡੇ ਏਡੇ ਸੋਹਣੇ ਨਾਂ ਰੱਖੇ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਖਰਾਂ ਪੀੜਾਂ ਬੋਈਆਂ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸੋਚ ਆਈ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਨਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਦਰਦ, ਇਹ ਕੈਫੀਅਤ, ਫਿਰ ਅੱਖਰਾਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਬੋਨਾ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤਸਮੀਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਰੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਸੀ 2020 ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿਓ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਆ ਜਾਏ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦਾ ਅਸਲ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਮੁਹੰਮਦ ਕਤਾਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸਾਂ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਸ ਅਬਦੁੱਲਾ ਹੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਇੰਤਸਾਬ ਜਿਹੜਾ ਵੇ, ਚੜਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਪੀੜਾਂ ਪੋਈਆਂ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੇਟੇ ਦੀ ਜੁਦਾਈ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਐਸਾ ਕਲਾਮ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਦਰਦ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਅੱਖਰਾਂ ਪੀੜਾਂ ਪੋਈਆਂ ਹੀ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਸੀ ਮੈਂ ਬੇਟੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਸਾ ਪਰਤਾਂ ਤੂੰ ਹੀ ਦਿਸਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇਰਾ ਚੇਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਵਾਹ। ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਪੀੜਾਂ ਬੋਈਆਂ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਤੀ ਲਾਸ਼ੇ ਢੋਏ ਕੋਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ, ਰਾਤੀ ਲਾਸ਼ੇ ਢੋਏ ਕੋਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ, ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਰਾਂ ਪੀੜਾਂ ਬੋਈਆਂ ਨੇ। ਬੜੀ ਦਰਦਨਾਕ ਕੈਫੀਅਤ ਹੈ, ਵਾਕਈ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸੂਲੀ ਟੰਗਿਆ ਸੂਰਜ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੇਰੇ ਤਬਾ ਕਿਤਾਬ ਜੀ, ਜ਼ੇਰੇ ਤਬਾ ਅਨਕਰੀਬ ਬਸ ਸ਼ਾਇਦ 1-2 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਆ ਜਾਏਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਨਾਮ ਹੈ ਗਜ਼ਲ ਕਹੀਏ ਜਿਸ ਦੀ ਰਦੀਫ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਦੀਫ ਹੀ ਗਜ਼ਲ ਦੀ ਰਦੀਫ ਹੀ ਚੁਣਾ ਮੈਂ ਲਿਆ ਸੂਲੀ ਟੰਗਿਆ ਸੂਰਜ। ਹਾਂ, ਉਹ ਗਜ਼ਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਗਜ਼ਲ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। तो फिर अगले नेक्स्ट कोई प्रोग्राम होया तो उस मैं जरूर पेश करांगी, सुनावांगी गजल। ठीक है। नहीं देखो, ये सूरज जड़ा ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸੂਲੀ ਤੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਸੂਰਜ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਫਾਕੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਮ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਹੈ ਫਲਸਫਾ ਕਿ ਸੂਰਜ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਤਲੂ ਹੋਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਫਕੂਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੂਲੀ ਟੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਫਨਾ ਦਾ ਔਰ ਫਾਨੀ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬੇਸਬਾਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚ? ਬਸ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਮੈਂ ਸੂਲੀ ਟੰਗਿਆ ਸੂਰਜ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਚਲੋ ਸੁਣਾਓ ਸਮਝ ਤਾਂ ਸਕੀ ਨਾ। ਡਲਦੀ ਦੀਗਰ ਵੇਲੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਰੰਗਿਆ ਸੂਰਜ, ਡਲਦੀ ਦੀਗਰ ਵੇਲੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਰੰਗਿਆ ਸੂਰਜ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਸੱਚ ਦਾ ਸੂਲੀ ਟੰਗਿਆ ਸੂਰਜ। ਫਿਰ ਸੁਣਾਓ ਜ਼ਰਾ। ਡਲਦੀ ਡੀਗਰ ਵੇਲੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਰੰਗਿਆ ਸੂਰਜ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਸੱਚ ਦਾ ਸੂਲੀ ਟੰਗਿਆ ਸੂਰਜ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਆਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਆਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੁਲਾਈਏ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੀਏ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਲੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਰਫਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਅਦਾ ਲੈ ਲਈਏ। ਜੀ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇ ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ਆਏਗੀ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸੁਣਾਓ, ਕੋਈ ਗਜ਼ਲ ਪੂਰੀ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ। ਜੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਹੀ ਗਜ਼ਲ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏਗੀ। ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਜ਼ੰਜੀਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਦਾ ਜਾ, ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਜ਼ੰਜੀਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਦਾ ਜਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਤਸਵੀਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਦਾ ਜਾ, ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਥੀ ਸਿਰ ਤੂੰ ਚੁੰਨੀ ਏ, ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਥੀ ਸਿਰ ਤੂੰ ਚੁੰਨੀ ਏ, ਘਟ ਗਈ ਏ ਤੋ ਕੀਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਦਾ ਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਜੇਕਰ ਤੇਰੀ ਗਲਤੀ ਏ, ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਜੇਕਰ ਤੇਰੀ ਗਲਤੀ ਏ, ਆਪਣੀ ਫਿਰ ਤਕਸੀਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਦਾ ਜਾ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਵੀ ਟਿੱਬਾ ਲੈ ਲੈ ਤੂੰ,
ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਵੀ ਟਿੱਪਾ ਲੈ ਲੈ ਤੂੰ, ਆਪਣੀ 18 ਵੀਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਦਾ ਜਾ। ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਸਰਾਣੇ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੀ ਏ, ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਸਰਾਣੇ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੀ ਏ, ਅੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਨੀਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਦਾ ਜਾ। ਜੇਕਰ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਸਲਾਮਤ ਏ ਤਾਂ ਫਿਰ, ਜੇਕਰ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਸਲਾਮਤ ਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਜਾਗੀਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਦਾ ਜਾ। ਜਿਹੜੇ ਖਾਬ ਤੂੰ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਬ ਤੂੰ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਬੀਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਦਾ ਜਾ। ਸਜਣਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਕੋਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ, ਸਜਣਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਕੋਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਵਾਕੇ ਇੱਕ ਲਕੀਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਦਾ ਜਾ। ਹਿਜਰਾ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੋਈ ਸੁਣ ਲੈ ਹਾੜਾ ਏ, ਬਾਂਹ ਤੇ ਲੱਗੇ ਚੀਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਦਾ ਜਾ। ਤੈਨੂੰ ਰਾਂਝਾ ਤਾਦੀ ਰਿਫਤ ਮੰਨਾਂਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਰਾਂਝਾ ਤਾਦੀ ਰਿਫਤ ਮੰਨਾਂਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਹੀਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਦਾ ਜਾ। ਵਾਹ 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 ਜੀ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਾਓ ਜੀ। ਦੀ ਜ਼ੰਜੀਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਦਾ ਜਾ। ਤੈਨੂੰ ਰਾਂਝਾ ਤਾਦੀ ਰਿਫਤ ਮੰਨਾਂਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਹੀਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਦਾ ਜਾ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਲਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਾਮ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਆਇਆ ਮੈਸੇਜ ਸੁਮੈਰਾ ਹਬੀਬ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਡਮ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਾਹ ਰਾਸਤ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਾਮ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਅਦਾਇਗੀ बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है। ये सुमैरा हबीब ने बहुत शुक्रिया भेजा सुमैरा है। हबीब, आपका बहुत शुक्रिया पसंदीदगी का। पंजाबी 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 सुनने का बड़ा शुक्रिया। इस तरह अशफाक अहमद ने, चौधरी अशफाक अहमद, उन्होंने कहा जी वेलकम रिफत भाई साहबा, वेरी नाइस। बहुत शुक्रिया इशफाक साहब। रफत, अच्छा जी, ये नजफ अली शाह ने, इन्होंने भी ते फेसबुक ते भेजा, ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਗਾ ਸੀ ਸਟੇਟਸ ਲੱਗਾ ਸੀ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ। ਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਟੇਟਸ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤਾਬਈ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਰੇਡੀਓ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਟੇਟਸ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਜੀ ਕਿ ਰਫਤ ਵਹੀਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਅਸਰੇ ਜਦੀਦ ਦੀਆਂ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ 'ਚ ਨਾ ਬੜਾ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਮਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਜਫ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ। ਨਜਫ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਲਕ ਅਦੀਲ ਨੇ ਚਕਵਾਲ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੈਡਮ ਰਫਤ ਨੂੰ ਸਲਾਮ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਪਸੰਦ ਆਇਆ। ਰਫਤ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਕੈਫੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਕਲਮਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸ਼ਾਇਰੀ 'ਚ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਸੁਣ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਪਸੰਦ ਆਪਣੀ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦੀਦਾ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਹੱਟਾਂ ਤੇ ਮਿਲਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਜ਼ਬਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੋਹਦਾ ਵਾਸਤੇ, ਗਾਜ਼ੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਮ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨਗਮੇ ਔਰ ਗੀਤ ਨੇ ਔਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਗਾਇਕੀ 'ਚ ਉਹ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ ਸੁਣਨਾ ਔਰ ਸੁਣਾਣਾ? नुसरत फतेह अली खान ਦਾ ਕੋਈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ नुसरत फतेह अली खान ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਜੀ, नुसरत अली खान ही वैसे ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਨ ਨਾ ਜੀ, ਅਮਰ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਇਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਤਾਬਿਸ਼ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੈਡਮ ਰਫਤ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ। ਰਾਸ਼ਿਦ ਹਿਜਾਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖੁਸ਼ਬੂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰ ਬੁੱਧ ਨੂੰ 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਪਰੌਣੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਪਰਵੰਨੀਆਂ ਸ਼ਾਇਰਾ ਉਰਦੂ ਦੀਆਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ, ਮੁਹਤਰਮਾ ਰਫਤ ਵਹੀਦ ਸਾਹਿਬਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਅਸੀਂ ਗਾਣੇ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਹੀ ਰਫਤ ਵਹੀਦ ਦਾ। ਤੇ ਰਫਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਵਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅਵਾਰਡਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਤੇ, ਔਰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਇੰਨੇ ਅਵਾਰਡ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਸੀਬਾਂ 'ਚ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੇ। 2016 ਦੀ 2016 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, 2017 ਦੀ ਕੀਤੀ, ਤੇ 2018 ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਜੇ। 2018 ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਦਬੀ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ। 2018 ਚ ਹੀ ਖਾਜਾ ਫਰੀਦ ਸੰਗਤ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਚ, ਔਰ 2018 ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲਮ ਚ ਰੋਹਤਾਸ ਅਦਬੀ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ। ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਮਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਅਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਬੜੀਆਂ ਵਾਕਈ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਅਦਬ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫੁੱਲ ਖਿਲਿਆ ਉਹ 'ਚ ਖੁਸ਼ਬੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਮੁਹਤਰਮਾ ਰਫਤ ਵਹੀਦ ਸਾਹਿਬਾ ਦੀ। ਤੇ ਰਫਤ ਵਹੀਦ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਸੇਜ ਸਾਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਫੋਨ ਆਇਆ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਮਸਾਬਾਦ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮਹਿਮਾਨ ਰਫਤ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸਲਾਮ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਇਹ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਮਸਾਬਾਦ ਤੋਂ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਪਸੰਦੀਦਗੀ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਆਫਰੀਨ ਸਾਡੀ ਮੁਸਤਕਿਲ ਲਿਸਨਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਰਫਤ ਸਾਹਿਬਾ ਨੂੰ ਸਲਾਮ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਮਹਿਮਾਨ, ਤੇ ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੇਰਾ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਈ, ਬਲਕਿ ਕਿਹਾ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਆਫਰੀਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਪੈਗਾਮ ਰਫਤ ਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਤੇ ਰਫਤ ਸਾਹਿਬਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆਫਰੀਨ ਸਾਹਿਬਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪਸੰਦੀਦਗੀ ਦਾ। ਜਿੰਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ। ਤੇ ਆਫਰੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਅੱਛੇ ਗੀਤ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਫਰੀਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦੀਦਗੀ ਦੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆਫਰੀਨ ਜੀ। ਲੋ ਸ਼ਫੀਕ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੁਹਾਨ ਤੋਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਮਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੁਣਾਓ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਮਾਨ ਰੱਖਿਆ ਰਫਤ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਡੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਇਆ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਤਾਬਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਨਾਲ ਗੀਤ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਰਫਤ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੀ ਸ਼ਫੀਕ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੇ ਤਾਬਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਲੋ ਜੀ ਸ਼ਫੀਕ ਸਾਹਿਬ ਰਫਤ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਤਾਬਸ਼ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਲੀਮ ਰਾਜਾ ਨੇ 12 ਕਹੂ ਤੋਂ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਕਿ ਪਰੋਨੇ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਰਫਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਡਮ ਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਮ ਹੈ ਬੜਾ ਅਸਰ ਅੰਗੇਜ਼ ਹੈ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕਲਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਸਲੀਮ ਰਾਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਡਮ ਕੋ ਜ਼ਰਾ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸੋ, ਮੈਡਮ ਆਪੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਾਮ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਹੈ। ਜੀ ਮੇਰਾ ਕਲਾਮ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ PDF ਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ YouTube ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਕਲਾਮ। ਲੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ YouTube ਤੇ ਜਾਓ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਓ ਰਫਤ ਵਹੀਦ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਜਾਰੀ ਨੇ, ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲਸ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਚਕਵਾਲ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਇਹ ਚਕਵਾਲ ਤੋਂ ਸਰਗੋਦੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਵਾਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਜੀ, ਅਟਕ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਉਹ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਅਦਬ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰੀ 'ਚ ਇਹ ਤੇ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਕਮਾਇਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਹਸੀਅਤ ਗਰਸਤਨ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਖਾਤੂਨ ਹੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਹੋ, ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਬੀਵੀ ਹੋ, ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰਫ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਅਦਬ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ, ਘਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਮਸਰੂਫੀਆਤ, ਮੁਸ਼ਾਇਰਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਲੈਣ ਜਾਣੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੁਸੀਂ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਬੈਠ ਕੇ ਤਖਲੀਕੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੰਮ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵੀ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਛਪਾਉਣੀਆਂ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਘਰਦਾਰੀ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਇਸ ਆਪਣੀ ਸੋਸ਼ਲ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਵੀ? ਮੈਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਹਜਦ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉੱਠਣੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੌਣੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇਬਾਦਤ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਉਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਘਰਦਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਿ ਮੈਂ 7-8 ਵਜੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਫਾਰਿਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਆਪਣੇ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਸ਼ਤਾ ਦਿੱਤਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਕਾਲਜ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਰਿਗ ਹੋਣੀ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਕੋਈ ਲਿਖਣ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।
मतलब तवाज़न रखिया लाइफ तवाज़न रखिया अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं तवाज़न रख के चलनी आ अपने रिश्ते नाते भी निभानी आ अपने घर नूं भी देखनी आ अपने अदबी हलके नूं भी देखनी आ ते सारे काम हो जाने। अच्छा एक मैं गल पूछना चाहांगा अगर तुसीं दसना पसंद करो कि ज़ाहिर किताबां पहलों शायरी करनी फिर किताबां छापनियां किताबां ज़ाहिर मुफ्त नहीं छपदियां पैसे लगदे ने जी। चंगे भले कि तुसीं जिहड़े तजर्बे कीते ने किताबां उर्दू शायरी भी पंजाबी शायरी भी ये जिहड़ी मार्केटिंग है किताबां दी छाप लैनी है छापन तो बाद ज़ाहिर सेल होंदा ਉਹ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਦੀ अगर पुछना चाहिए किताबां सेल चेल ते कोई नहीं हुई बस अपने पैसे ला के किताबां छपवाओ ते फिर वो तोहफे ताइफ ही गई सारिया किताबां ते अल्हम्दुलिल्लाह जेड़ा ना कमा लेता है जेड़े अवार्ड हासिल कर लेते हैं यही कमाई है। अच्छा ਇਹਦੇ ਤੇ मैं गल करना चाहांगा जी कि आफ्टर ऑल एक इलम दोस्त माशरे च या अदब दोस्त माशरे च या जिथे शायरी ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀਮਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਔਰ ਕਿਉਂ ਲੋਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਔਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੁਫਤੀ ਕਿਤਾਬ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਇਹ ਕੀ ਕਲਚਰ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਥੋੜਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਓ। ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਹੀ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ आफ्टर ऑल ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਖਰੀਦਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਹਲਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਣਨੇ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਾ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪੋਸਟ ਲਾ ਦੇਣ ਜੀ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਆਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦੋ ਤੇ ਇਤਨੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਖੈਰ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਸਾਦੀ ਜੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੀ नहीं है ਤੇ ਲੋਕ ਕਰਨੇ ਵੇਚਣੇ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਕਣੀਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਖਰੀਦਣੇ ਵੀ ਲੋਕ ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਣੇ ਰੋਤੋ ਫਤਾਇਫ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਛਾਪੀ ਤੇ ਮੁਸੰਨਿਫ ਨੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਖੈਰ ਅੱਛਾ ਦੁਨੀਆ ਚ ਰਫਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪਦੀਆਂ ਨਾ ਤੇ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਬਕਾਇਦਾ ਰਾਇਲਟੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵੀ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਪੇਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਖਲੀਕਕਾਰ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਦੀਬ ਹੋਵੇ ਮੁਸੰਨਫ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਤਸੱਵਰ ਨਹੀਂ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਸੱਵਰ ਨਹੀਂ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਸਾਨੀ ਕਿਤਾਬ ਛਾਪੀ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਸ ਤੇ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਛਾਪਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਂਦਾ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਤਖਲੀਕ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਤਖਲੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਸ ਉਹ ਜੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਬਹਰਹਾਲ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਹਲੇ ਕਲਮ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਹਲੇ ਸਰਵਤ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ इलम दोस्त लोग ने उन्होंने भी ਜਿਹੜੇ ਅਦਬ ਔਰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਫਟਰ ਆਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਲਮਕਾਰ ਨੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਅਦੀਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਔਰ ਮਿਲ ਤੇ ਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਖੂਨੇ ਜਿਗਰ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਹਦੀ ਆਬਿਆਰੀ ਖੂਨੇ ਜਿਗਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤਖਲੀਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵੈਲਿਊਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਟੇਟ ਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਬਾਕਾਇਦਾ ਖੁਦ ਅਹਲੇ ਕਲਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਬਲਕਿ ਸੰਗੀਨੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬੇਤੌਕੀਦੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮਾਸ਼ਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਦਬ ਦੋਸਤ ਮਾਸ਼ਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤੇ ਹਰਫ ਦੀ ਕਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਕਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਰਫਤ ਆ ਗਈਆਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲੇਗਾ ਨਾ ਬਹਰਹਾਲ ਰਫਤ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਵਾਕਿਆ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਪਈ ਹੈ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੈ ਆਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2019 ਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ 220 ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ 220 ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਮਿਲਿਆ ਹੁਸਨੇ ਕਾਰਕਰਦਗੀਅਤ ਅਵਾਰਡ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਾ ਤੇ 2021 ਤੇ ਕਮਾਲ ਕਰਤਾ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਹੈ 2021 ਤੇ ਕਸਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ 9 ਅਵਾਰਡ ਸ਼ਾਇਰੀ 'ਚ 2021 ਚ ਰਫਤ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਏਗਾ ਅਦਬ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿ ਇੱਕ ਵਰੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨੀਏ 'ਚ 2021 'ਚ 9 ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲੇ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਕਿ 9 ਅਵਾਰਡ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਲਿਸਟ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ
ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਚਾਹਾਂਗਾ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਫਤ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਚੁੱਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਅੱਗੇ ਤੇ ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਫੀਮੇਲ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਕੋਈ ਫੀਮੇਲ ਸਿੰਗਰ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਓਗੇ? फीमेल इस ते नूरजहान ही पसंद सन या फरीदा खानम ना अगर कोई है ते। अच्छा चलो फिर मैं पहला नूरजहां सुन लेने जी। तो फिर फरीदा खानम का भी सुन लांगे। हाँ जी ताबिश नकवी साहब, प्रोग्राम का वेला भी खत्म हो रहा है लेकिन सन मैसेज भी आ रहे हैं तो मैं चाहांगा वो भी नाल दसदा जावां। ये रमीज़ अब्बासी ने दरवेशाबाद पिंडी तो इन्होंने कहा जी प्रोग्राम भी चंगा है तो मेहमान भी बहुत चंगे ने। रमीज़ अब्बासी ने तुहाडी प्रोग्राम नूं पसंद किया। रमीज़ अब्बासी साहब ते राजा महताब ने चक्री रोड तो, मकबूल खान भी चक्री रोड तो ने। इन्होंने कहा प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा तो अज जी मेहमान रफत ने उन्हों की गुफ्तगू भी बहुत चंगी लगी। बहुत शुक्रिया। अहमद वकास ने उन्होंने कहा जी बिग फैन ऑफ मिस रफत। बहुत शुक्रिया अहमद वकास साहब। शेख जहूर साहब का फोन आया तो खब्बे तो वो कहते जी प्रोग्राम बहुत चंगा है ते लेकिन जरा रफत का कलाम है बड़ा ही काबिल तारीफ है। बहुत शुक्रिया शेख जहूर साहब ने। शेख जहूर साहब जी हाँ। बड़ी मेहरबानी। इसी तरह जफर अली मुगल ने उन्होंने भी फोन ते प्रोग्राम की भी ते अज की परौनी की भी बड़ी तारीफ की है। बहुत नवाजिश, बहुत शुक्रिया। टाइम का पता नहीं चलिया क्योंकि साड़ी अज की परौनी बड़ी चंगी सन, गल्लां जो चंगियां होनियां होन ते चंगा वेला तो फिर एवें कहते चुटकी मार के गुजर जाता है। 2 घंटे साड़ी परौनी आई सी ना रफत ते उन्हें कहा सी 2 घंटे मैं किवें गल करांगी ते मैं कहा देखना तो सही। ते तुहानूं प्रोग्राम पसंद करने वाले तुहाडे मिले सामीन सुनने वाले वो सानू साडे वेड़े च आके सानू मुबारकां देंदे रहे। WhatsApp के जरिए फोन के जरिए तुहाडी गल्लां बातां नूं तुहाडे कलाम नूं पसंद करते रहे। तो हाले तो मैं बहुत सारी गल्लां सन तुहाडियां रहिंदियां सन लेकिन टाइम खत्म हो गया की करिए। लेकिन मैं जांदा जांदा वो 9 अवार्ड भी दस देना अपने सुनने वालियां नूं कि अज दी साडी जिहड़ी परौनियां ने कोई एवें किवें दी परौनियां नहीं गियां, सच्ची मुच्ची अवार्ड याफ्ता ने और रिकॉर्ड अवार्ड याफ्ता ने। अगे तो मैं लंबी लिस्ट लिखी है। 9 अवार्ड इन्होंने 1 साल च हासिल किए ने 2021 च। एक इन्होंने जगत पंजाबी सभा का अवार्ड लिया, दूसरा इन्होंने लिया वर्ल्ड पंजाबी फोरम अवार्ड ए चैंबर ऑफ कॉमर्स गुजरात इसकी तकरीब हुई और सराहाया गया इन्हों। इस तरह महका पंजाबी अदबी अवार्ड साहिवाल च होया, उत्थे भी इन्हों मुबारकां मिलियां ते अवार्ड होए। इस तरह फिर अकादमी अदबियात पाकिस्तान इस्लामाबाद च इत्थे पंजाबी चानन की तरफों इन्हों के एजाज तकरीब हुई, इन्होंने अवार्ड मिलिया। फिर एक बहुत बड़ा अवार्ड है पोठवार अदबी अवार्ड, ये गुजर खान च 2021 तकरीब हुई तो इन्होंने अवार्ड दिता गया। फिर एक होर तंजीम है अदबी तंजीम दिल दरिया, उन्होंने पंजाबी गज़ल अवार्ड दिता तो यही तकरीब जी हुई लाहौर च हुई कजाफी स्टेडियम के जरा पलाग का अदारा उत्थे इन्हों की तकरीब हुई जरा साडा रेडियो भी उस अदारे तहत है। फिर एक हफ्त रोज़ा है सफ़ीनामा चकवाल, उन्होंने इन्होंने ग्रेट पोइट का अवार्ड दिता। हाले होर बड़ी सारी लंबी फहरिस्त फिर लेकिन टाइम मेरे प्रोड्यूसर कह रहे टाइम भी खत्म हो गया तो चलो लेकिन टाइम सोहनी गल्लां नाल ही साडा गुजरिया। और जड़े अवार्ड लैने मैं फिर आखिर ते अपनी मेहमान मोहतरमा रफत वहीद का शुक्रिया भी अदा करदा और इन्ने ढेर सारे अवार्ड लैने मैनूं तो अज ही पता लगा ते मैं ढेर सारी मुबारक देना तुहानूं। फिर असीं चाहांगे जांदे जांदे तुसीं अपने जिहड़े वर्ड्स ने अपने इख्तितामी जिन्होंने कहा जाता ना वो अपने कमेंट्स दे दियो। मैं अपने तमाम सुनने वालियां दा शुक्रिया अदा करना चाहनी हाँ। बस अल्लाह पाक सारिਆਂ ਨੂੰ हसदा खेडदा रखे ते प्रोग्राम सुनते रहो इसी तरह ते पसंदीदगी का इजहार करते रहो। बहुत शुक्रिया। लो जी मैं अपनी मेहमान का भी शुक्रिया, ਜਿਹੜੇ मेरे सुनने वाले उन्होंने भी शुक्रिया, मैं अपनी टीम का भी शुक्रिया, नासिर अहमद का, ताबिश का और इमरान का, इन्हों का शुक्रिया जिन्होंने तावन है सोहना प्रोग्राम हर मैं अपने प्रोग्राम की गल कर देना खुशबू मेरे नाल तावन नाल पेश करते हैं हर बुध नूं 2 तो लैके 4 तक। तो लो जी फिर अगले बुध नूं 2 बजे राशिद इजाजी तुहाडे वास्ते खुशबू लैके आवेगा और इस तरह असीं एक सोहने जे मेहमान नाल आवांगे। और अज दे मेहमान का शुक्रिया अदा करदे होए राशिद इजाजी तुहाडे कोलों इजाजत चाहंदा है। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखना।